Hello, dear students. Welcome to my next lecture on slave narratives in America. In the previous lecture, I introduced you the novel Uncle Tom's Cabin. I told you that the novel was very influential in American society in the 19th century. It is believed that due to this novel, the Civil War started in America. After studying the introduction to the novel, today we are going to study the novel itself. So, let us start with the characters in the novel. The central character in the novel is Uncle Tom, and on his name, the title of the novel is based. So, Uncle Tom is a Christ figure in the novel. He lives on the Shelby plantation. Tom serves as a kind of spiritual father. His lifestyle is very simple. So, simplicity and the childlike earnestness are his qualities. He is loyal to his masters. He is deeply religious and spiritual person. He doesn't rebel against racism. So, Uncle Tom is the central character in the novel, and these are his characteristics. So, he is a Christ like figure in the novel, that is, he sacrifices his life for the benefit of humanity. When the novel starts, we see him on Shelby plantation. So, Uncle Tom is with Mr. Shelby when the novel starts, and he is a kind of spiritual father on the plantation. Then his lifestyle is very simple and his childlike earnestness are his qualities. So he's very innocent. Childlike earnestness simply means he's innocent, he's very simple, and he's loyal to his masters. His masters also treat him very well. He is deeply religious and he has accepted racism. He doesn't want to rebel against the present situation in America. So, the time of action of the novel is 1850s, before the abolition of slavery in America. Abolition of slavery in America was done in 1864 after the Civil War. The Civil War started in 1861. It it went on for 4 years. It ended in 1864 and then the slavery was abolished. So the novel was written before abolition of slavery, hence it could be considered as an antebellum novel since it comes the before the abolition of slavery. Then another important character in the novel is Arthur Shelby. He is the plantation owner. He is the owner of Uncle Tom and he is a good, generous master. Uncle Tom is his most trusted servant, but he sells Uncle Tom to pay off his debts. So, Arthur Shelby is important in the novel because he represents a good and generous master in the novel. In the novel, the novelist shows us different kinds of white people. So you have some good plantation owners, then you have some wicked plantation owners, etc. Arthur Shelby is one of the generous plantation owners. So he is Uncle Tom's master. He treats Uncle Tom very well. He considers Uncle Tom as one of the family members. But what happens? Arthur Shelby, in order to pay off his debts, आपली कर्ज भागवण्यासाठी त्याला काही स्लेव्सची विक्री करावी लागते आणि या स्लेव्सची विक्री करताना अंकल टॉमची सुद्धा विक्री होते. सो इन द नॉवल हॅरिट बीचर स्टोव्ह shows different aspects of slavery. She shows that slaves could be bought and sold very easily. This she wrote to introduce slavery to the northern part of America or northern states in America. So, Uncle Tom, then Arthur Shelby, Mrs. Shelby or Emily Shelby is Arthur Shelby's wife, and like her husband, she is fond of Uncle Tom and Eliza and little Harry.
So Arthur Shelby's wife Emily is also fond of Uncle Tom, and little Eliza is Mr. and Mrs. Shelby's daughter, and Harry is another servant on the estate. She is horrified when she discovers that her husband has sold Uncle Tom and Harry. So, in the initial chapters of the novel, you come to know that Mr. Shelby has sold Uncle Tom, one of the most trusted slaves on their estate, and she feels like a guilty hypocrite. She feels very sad that her husband sold one of the best slaves on the estate. Now, Uncle Tom is so much trusted that Uncle Tom, in a way, looks after the property or looks after the plantation. Mr. Shelby is reckless. Mr. Shelby just drinks and gambles. He doesn't pay attention to his estate, his plantation. So, the responsibility is given to Uncle Tom. Uncle Tom manages his plantation. She realizes that slavery is unfair and unjust, and most of all, that is unchristian. So Mrs. Shelby looks everything from religious point of view. So she feels very sad when she comes to know that Uncle Tom has been sold. She feels guilty and she feels that the custom of slavery is unjust and unchristian. That is, it is against Christianity, it is against religion. So God's curse on slavery is her remark in the first few chapters of the novel. Then George Shelby, another important character, he is Mr. and Mrs. Shelby's son. When he is 13 years old, he patiently teaches Uncle Tom how to read and write. So, this is an important thing in the novel. The Shelbys are so good that they even want to train their slaves in reading and writing. Accordingly, George Shelby, when the novel begins, he is just 13 years old, but he visits Uncle Tom's house often and he teaches him reading and writing. George buries Tom in a shady knoll. So, George is important, and we will see why George is important as we study the novel. Just keep it in mind at this point that George teaches reading and writing to Uncle Tom. Then Eva St. Clair, or Little Eva, appears for only a short period in the novel, but she is important because she is the young daughter of the wealthy and kindly plantation owner. Uncle Tom has saved little Eva from drowning. Eva has boundless affection for her father's slaves. So, in the beginning of the novel, we see that Mr. Shelby sells Uncle Tom to someone, and then Uncle Tom was bought by another plantation owner. That plantation owner is no one but Eva St. Clair's father. So Mr. St. Clair buys Uncle Tom because Uncle Tom saves Eva's life. Eva was drowning, Eva पाण्यात बुडत असते, पण अंकल टॉम वेळीच तिला वाचवतात आणि त्याची उतराई म्हणून इवा लिटिल इवा रिक्वेस्ट्स हर फादर टू बाय अंकल टॉम अँड ही इज बॉट. तर तो संदर्भ तुम्ही नंतर लक्षात ठेवा. सिमॉन लिग्री, another important character because he is the villain in the novel, most famous villain in literature. Legree, a Yankee living in the South, buys Tom from the widow of Augustine St. Clair. तर सुरुवातीला अंकल टॉम कोणाबरोबर असतात, तर आपण मगाशी बघितलं मिस्टर शेल्बी यांचं नाव. मिस्टर शेल्बी यांच्याकडं अंकल टॉम असतात, त्यांची विक्री होते आणि त्यांना विकत कोण घेतं, तर मिस्टर ऑगस्टिन सेंट क्लेअर म्हणजेच इव्हाचे वडील विकत घेतात. त्यानंतर पुन्हा अंकल टॉमची विक्री होते अँड दिस मॅन सिमॉन लेग्री, अनदर प्लांटेशन ओनर, बाईज हिम. बट दिस प्लांटेशन ओनर इज व्हेरी विकेड अँड व्हेरी क्रुएल.
तर सिमॉन लेग्री खूप वाईट पद्धतीने अंकल टॉमला वागवतात. ते कशा पद्धतीने वागवतात आपण नॉव्हेलमध्ये पाहणारच आहोत. पण सिमॉन लेग्री हे कोण आहेत? वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस व्हिलन्स इन लिटरेचर. जसं शेक्सपियरचा शायलॉक आहे किंवा शेक्सपियरच्या नाटकातले जे ख्यातनाम नामांकित व्हिलन्स आहेत, तसाच 19th सेंचुरी लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचरमधला एक अतिशय कुप्रसिद्ध व्हिलन म्हणजे सिमॉन लेग्री. हिज प्लांटेशन इज स्क्वॅलिड ॲज ही इज. त्याचं प्लांटेशन कसं आहे? त्या प्लांटेशनकडं कोणाचं लक्ष नाही आहे, त्या प्लांटेशनवर नियंत्रण कोणाचं नाही आहे, बिकॉज सिमॉन लेग्री हिमसेल्फ इज अ ड्रंकार्ड. सो इन द नॉव्हल the writer shows that most of the then plantation owners were reckless. They just spent their time and money drinking and gambling. So they did not deserve to own this land. ते शेकडो हजारो एकर जमिनीचे मालक होते, पण आपला वेळ ते कसा घालवत होते? तर दारू पिण्यात आणि जुगार खेळण्यात, व्यसनं करण्यात, वाईट छंद जोपासण्यात यांचा वेळ जात होता. सिमॉन लेग्री यांचाही वेळ या पद्धतीनेच जातोय आणि त्यांचं प्लांटेशन कसं आहे? स्क्वॅलिड, अस्ताव्यस्त पसरलेलं, कोणाचंही नियंत्रण नाही, तिथं कसलाही नीटनेटकापणा नाही, असलं त्यांचं प्लांटेशन आहे. लेग्री इज अन अल्कोहोलिक अँड हिज विलनी इज देअरफॉर वर्स. ही इज अल्कोहोलिक. लेग्री फ्लॉग्स टॉम until the old black man lies dying. So the novel ends when Uncle Tom dies. And how does he die? He dies because of flogging. Flogging करणे म्हणजे चाबकाचे फटके देणे. तर ही एक वाईट प्रथा आपल्याला या कादंबरीतून लेखिका दाखवते की त्यावेळेचे प्लांटेशन ओनर्स हे आपल्या स्लेव्सना किती अमानुषपणे वागणूक देत होते. सो दे वुड फ्लॉग अ स्लेव्ह so hard or for so long that the slave would die. So Uncle Tom dies. Therefore Simon Legree is considered as a cruel villain in the novel. Then you have some minor characters in the novel such as Mr. Halley. He is a cruel southern slave trader. What is his business? His business is to buy and sell slaves to plantation owners. Then you have Mr. St. Clair. मगाशी आपण इव्हा बघितलं कॅरेक्टर, त्या इव्हाचे वडील मिस्टर सेंट क्लेअर, अ यंग न्यू ऑर्लियन्स जेंटलमन ऑफ ग्रेट फॉर्च्यून. ही पर्चेसेस अंकल टॉम आफ्टर टॉम सेव्स सेंट क्लेअर्स डॉटर इव्हा फ्रॉम ड्राउनिंग. तो इन्सिडेंट आपण नंतर पाहणार आहोत. एलिझा, ए ब्युटिफुल यंग क्वाड्रून वुमन हू वर्क्स फॉर द शेल्बीज. तर अनदर वुमन तुम्हाला इथं बघायला मिळेल, अनदर स्लेव्ह. शी इज अ क्वाड्रून, दॅट इज her mother was black and her father was white, so she was born out of illicit relationship. करेक्ट. तर ती कुठं राहते? मिस्टर शेल्बी यांच्या प्लांटेशनवर राहते आणि तिथं ती काम करते. बट शी इज गुड लुकिंग, शी इज ब्युटिफुल. शी एस्केप्स विथ हॅरी हर सन. शी इज अ रनअवे स्लेव्ह. सो इन दिस नॉवल द रायटर शोज यू द रनअवे स्लेव्ह ऑल्सो. म्हणजे स्लेव्हरीचे जे वेगवेगळे पैलू आहेत किंवा होते त्या काळात, ते पैलू तुम्हाला या कादंबरीतून दिसतात. म्हणजे काय दिसतं तुम्हाला? फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी बाईंग अँड सेलिंग ऑफ स्लेव्स. सेकंडली यू सी द क्रुएल ट्रीटमेंट गिवन बाय bad or wicked slave owners to their slaves. Thirdly, you see some kind masters also. Fourthly, you see how the slaves would run away from their masters and would escape in the north. असे वेगवेगळे पैलू तुम्हाला या कादंबरीतून पाहायला मिळतात. तर ही एलिझा आपल्या मुलाबरोबर, हॅरीबरोबर या प्लांटेशनवरून कशी पळून जाते आणि कशी ती स्वतंत्र होते हे आपण बघणार आहोत. The two traits which best characterize Eliza are her courage and her fierce love for her family. So these are her characteristics. She is courageous and she loves her family. She loves her family. Then George Harris. Who is George Harris? George Harris is Eliza's husband. आता बघा, Eliza lives with the Shelby plantation or with the Shelbys. But Eliza's husband George Harris
he escapes from a neighboring plantation and, disguised as a Spaniard, he reaches Ohio. After he and his family are reunited, they find safety in Canada. Now, the thing is, although Eliza and Harris are married, they don't stay together. Eliza lives with one plantation owner, whereas George Harris lives with another. But they are married and they have a son called Harry. George Harris is very intelligent. He has invented, small. Uh, he has invented some tools for for plantations. So he is intelligent. He knows reading, writing. He knows how to look after the property. His accountancy is also very good. He knows how to earn more and more profit. तर आपल्या प्लांटेशन ओनरपेक्षा जॉर्ज हॅरिस हा अतिशय बुद्धिमान आहे. त्यांनी छोटी मोठी इक्विपमेंट्स तयार केलेली आहेत की ज्याच्याद्वारे तो काय करतो की ज्याचा उपयोग करून तो कमी श्रमामध्ये चांगल्या प्रकारे शेती करू शकतो. सो जॉर्ज हॅरिस रन्स अवे फ्रॉम हिज मास्टर. ही रिचेस ओहिओ, अ फ्री स्टेट, आणि लॅटर his wife Eliza and his son Harry join him, and they three go to Canada, or they escape to Canada, where they live a free life. Then Senator John Bird, a political character in the novel. The senator म्हणजे एक कोण आहे? सिनेटर म्हणजे कोण? एक प्रकारचा खासदार किंवा आमदार असं समजा. सो ही रिप्रेझेंट्स a group of people in the American Senate. So Senator John Bird is a good man, but he votes for an Ohio law that prevents residents of Ohio from aiding runaway slaves. आता बघा, ही सुद्धा त्या काळातला एक महत्त्वाचा लॉ होता की ओहिओ लॉ त्यावेळी अमेरिकेच्या संसदेमध्ये पास झाला. काय झालं तर सदर्न स्टेट्स होते, राईट. सदर्न स्टेट्समधून हे गुलाम पळून जायचे. कुठं जायचे? नॉर्थकडे जायचे, बरोबर. ही बाउंड्री होती. या बाउंड्रीतून ही बाउंड्री क्रॉस करून ते नॉर्थमध्ये जायचे. बाउंड्रीवर मुख्य गाव कोणतं होतं? ओहिओ, आणि रिव्हर होती. ही ओहिओ रिव्हर क्रॉस करून ही लोक ओहिओ या प्रांतात जायचे, आणि ओहिओ प्रांतात गेलं की हे स्लेव्स फ्री व्हायचे. तर या साऊथ सदर्न लँड ओनर्सने असा प्रस्ताव मांडला की अशा प्रकारे ओहिओतल्या लोकांनी रनअवे स्लेव्सना मदत करू नये. असं जर ते केलं तर ते बेकायदेशीर मानलं जाईल, आणि अशा लोकांवर काय केलं जाईल? अशा लोकांवर कारवाई केली जाईल. अशा लोकांवर गुन्हा नोंदवला जाईल. सो दॅट वॉज द ओहिओ लॉ, अँड पीपल रिजेक्टेड धिस लॉ. They were very angry because Ohio was a free state, and there were many people who had sympathies with these slaves, and they wanted slavery to be ended. So they went against this law. तर त्या काळातला हा जो लॉ होता, या लॉचं सुद्धा आपल्याला एक वर्णन या कादंबरीमध्ये पाहायला मिळतं. Then you have Aunt Schlo, the plump, cheerful wife of Uncle Tom. She is an excellent cook and housekeeper. Sam and Andy are slave hunters. They themselves are slaves. They are black people, but they work as slave hunters. So these are two blacks on the Shelby plantation who are ordered to help Halle track down Eliza and Harry. तर ज्यावेळी एलिझा आणि हॅरी हे पळून जातात शेल्बी प्लांटेशनवरून, त्यांना पकडण्याची कामगिरी कोणावर सोपवण्यात येते? सॅम आणि अँडीवर. तर ते कोण आहेत? स्लेव्ह हंटर्स आहेत. देन यू हॅव मिसेस मेरी बर्ड, सिनेटर जॉन बर्ड यांची पत्नी आहे. इथं आपण त्यांचं नाव पाहिलेलं आहे. सो शी टेक्स पिटी ऑन एलिझा अँड हर सन अँड गिव्ह देम कम्फर्टेबल बेड्स अँड फूड. तर अशा तऱ्हेने ही काही महत्त्वाची नावं आपण, महत्त्वाचे कॅरेक्टर्स या नॉव्हेलमधले पाहिले. आता आपण या नॉव्हेलची प्रिफेस वाचूया. व्हॉट इज अ प्रिफेस? प्रिफेस इज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू द नॉव्हेल. नाव इन द प्रिफेस, Harriet Beecher Stowe,
explicitly tells the purpose behind writing the novel. Why did she write this novel? So she says that her purpose is the purpose is a race hitherto ignored by the association of polite and refined society. तर आजपर्यंतच्या पोलाईट आणि रिफाईंड सोसायटीनी या रेसकडं म्हणजे या जमातीकडं दुर्लक्ष केलेलं आहे. ही जमात म्हणजे कोणती? काळ्या लोकांची. म्हणजे गोरे लोक स्वतःला काय मानत होते? पोलाईट आणि रिफाईंड आम्ही आहोत, आम्ही अतिशय नम्र आहोत, आम्ही सुसंस्कृत आहोत. अशा प्रकारच्या सोसायटीने आजपर्यंत या रेसला कसं इग्नोर केलेलं आहे, कसं दुर्लक्षित केलेलं आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न या नॉवेलमध्ये आहे असं त्या सांगतायत. सो शी शी सेज दॅट ब्लॅक रेस इज इन्फिरियर रेस. तर त्या काळचा समज काय होता? ब्लॅक रेस ही कशी आहे? इन्फिरियर आहे, अजून त्यांची उत्क्रांती व्हायची आहे. दे आर नॉट ह्युमन बिईंग्स ॲट ऑल. अँड व्हाईट्स आर कन्सिडर्ड ॲज पोलाईट अँड रिफाईंड. पण आपल्याला कादंबरीमध्ये उलटं दिसतं. म्हणजे काय? नॉट ऑल व्हाईट्स आर पोलाईट अँड रिफाईंड. सम व्हाईट्स आर रिअली इन्फेरियर in their behavior. Now she intends to write an expose of how the blacks have been unjustly and unfairly treated by the whites. So in the preface itself, the writer makes her point clear, and she says that her purpose is to write an expose. That is, her purpose is to write the truth about the black people and how they are inhumanly, unjustly and unfairly treated by the whites. Secondly, she states that this novel is not a novel. Stove calls the volume a collection of sketches. तसंच हॅरिट बीचर स्टोव्ह या लेखिका या कादंबरीला काय म्हणतात? स्केचेस म्हणतात. की स्केचेस व्यक्तिचित्रण, काही व्यक्तींचं चित्रण मी या माझ्या पुस्तकामध्ये केलेलं आहे. सो शी डझंट कन्सिडर द बुक ॲज ए नॉव्हल. सो नॉव्हल इज अ लिटररी जॅनर इन विच देर इज अ प्लॉट, देर इज अ मेन प्लॉट, देर इज अ सब प्लॉट, देर इज सम ॲक्शन, देर आर कॅरेक्टर्स अँड देर इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ ॲक्शन्स अँड फायनली देर इज द कॉम्प्लिकेशन इज रिझॉल्व्ड. So this structure, she says that, will not be found in this novel. So she considers this book as sketches. Her sketches were meant to be read for enlightenment, hoping to correct a social injustice that had existed for much too long. So in the preface she mentions that this book should be read as an read for enlightenment. एनलाइटनमेंट म्हणजे काय? एनलाइटन होणे म्हणजे फक्त एंटरटेनमेंट म्हणून तुम्ही हे पुस्तक वाचू नका असं त्यांचं म्हणणं आहे. एनलाइटनमेंट म्हणजे तुम्हाला एक प्रकारे दिशा देणारं, तुमच्या डोक्यामध्ये प्रकाश पाडणारं हे पुस्तक आहे असं त्यांना सांगायचं आहे. आणि त्यांचा उद्देश काय आहे? टू करेक्ट ए सोशल इनजस्टिस दॅट हॅड एक्झिस्टेड फॉर मच टू लॉंग. अमेरिकन सोसायटीमध्ये असलेला हा जो इनजस्टिस आहे, सामाजिक अन्याय जो आहे, जो वर्षानुवर्ष पिढ्यानपिढ्या चाललेला आहे, तो आपल्याला काय करायचा आहे? करेक्ट करायचा आहे, दुरुस्त करायचा आहे. या उद्देशाने ही नॉव्हल मी लिहित आहे असं प्रिफेसमध्ये हॅरिट बीचर स्टोव्ह सांगतात. सो शी मेक्स हर पॉइंट क्लिअर. शी सेज दॅट द पर्पज ऑफ रायटिंग द नॉव्हल इज टू करेक्ट the social injustice which has been there for much too long period in America. Then further she says that the noblest of southern minds have been, in today's jargon, brainwashed by tradition. तसंच या सदर्न लँड ओनर्सवर सुद्धा त्या टीका करतात. त्यांना त्या काय म्हणतात? नोबलेस्ट ऑफ सदर्न माइंड्स. म्हणजे सदर्न स्टेटमध्ये असलेले जे चांगले नोबल मनाचे, म्हणजे नोबल, व्हॉट इज नोबल? NOBLE. जे सुसंस्कृत किंवा ओपन माइंडेड ओपन माइंडेड जे लोक आहेत सदर्न लँड ओनर्स, ते सुद्धा काय झालेले आहेत? आजकाल ब्रेनवॉश्ड झालेले आहेत. म्हणजे त्यांनाही असं वाटतं की स्लेव्हरी ही असायलाच पाहिजे अमेरिकेमध्ये.
Novel as a social document, art for society. So this novel could be read as a social document. The document written in 1850s in America, and it portrays the then American society truthfully. So you can see that art is not for art's sake. Art is for the sake of society. So the purpose of art here, or the purpose of the novel here, is to show the mirror to society. Correct. That is the intention of the novel. तर आर्टबद्दल वेगवेगळ्या लेखकांचे वेगवेगळे विचार आहेत. जसे की 19th सेंचुरीमध्ये जे प्री रॅफेलाइट्स होते, तुम्ही शिकला असाल, क्रिस्टिना रोझेटी आणि इतर जे होते, किंवा ऑस्कर वाइल्ड या लेखकाचं नाव तुम्ही ऐकलं असेल. सो दे बिलीव्ह दॅट आर्ट विल नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द सोसायटी. Art is just for art's sake. You have to just enjoy it and just leave it. But there were some writers or realist writers who said that no, the aim of the artist should be to portray the social reality, to show the social problems through the art, and also to give some solutions if possible. तर आर्टिस्टचं किंवा लेखकाचं कार्य काय आहे? लेखकाचं कार्य हे समाजामधले प्रश्न साहित्यामध्ये मांडणं आणि शक्य झालं तर त्या प्रश्नांची उत्तरं देणं हे साहित्यिकाचं काम आहे. सो यू हॅव टू डिफरंट ओपिनियन्स अबाउट आर्ट. तर ही नॉवेल या प्रकारातली आहे, हे समजून घ्या तुम्ही. शी इज अ डीपली रिलिजियस वुमन. अकॉर्डिंग टू हर, गॉड इज द ओनली वन हू कॅन ट्रूली राईट द रॉंग्स इन द केस ऑफ ह्युमन लिबर्टी. हिअर शी रेफर्स टू, शी म्हणजे कोण आहे, तर ती हॅरेट बीचर स्टोबद्दल म्हणालेलं आहे, लिहिलेलं सेंटेन्स आहे. सो शी इज अ डीपली रिलिजियस वुमन अँड शी सेज दॅट ओनली गॉड कॅन डू राईट, ओनली गॉड कॅन ट्रूली राईट द रॉंग्स. चुकीच्या गोष्टी बरोबर करणं हे फक्त देवाच्याच हातात आहे इन केस ऑफ ह्युमन लिबर्टी. तसंच माणसाला स्वातंत्र्य मिळवून देणं सुद्धा, थोडक्यात या काळ्या लोकांना स्वातंत्र्य मिळवून देणं सुद्धा हे देवाच्याच, ईश्वराच्याच हातात आहे असं त्या मानतात. सो यू विल फाइंड सम रिलिजियस ट्रेट्स इन द नॉवल टू. नाव देर इज अ पोएम इन द प्रिफेस ॲज वेल. सो पोएम आपण वाचूया. ही शॅल नॉट फेल नॉर बी डिस्करेज्ड टिल ही हॅव सेट जजमेंट इन द अर्थ. हिअर ही रेफर्स टू गॉड or he refers to Jesus Christ. तर काय सांगितलं की he shall not fail nor be discouraged till he set judgment in the earth. या जगामध्ये जोपर्यंत न्याय येत नाही तोपर्यंत तो डिस्करेज होणार नाही. he shall deliver the needy when he crieth. ज्यावेळी गरजू लोक रडतील, देवाचा धावा करतील, आक्रोश करतील, त्यावेळी तो त्यांच्या मदतीला धावून जाईल. द पुअर अँड हिम दॅट हॅथ नो हेल्पर. म्हणजे गरीब, दीन दुबळ्या लोकांवर ज्या ज्यावेळी अन्याय होईल त्यावेळी देव त्यांच्या मदतीला धावून जाईल. ही शॅल रिडीम देअर सोल. रिडीम करणे, मुक्त करणे, स्वतंत्र करणे. सो ही शॅल रिडीम देअर सोल फ्रॉम डिसीट अँड व्हायोलन्स. या सगळ्या फसवणुकीपासून, डिसीट करणे, फसवणूक करणे, तसंच या व्हायोलन्सपासून या लोकांची मुक्तता कोण करेल, तर ही, दॅट इज गॉड. अँड प्रेशियस शॅल देअर ब्लड बी इन हिज साईट. तर त्यांचं रक्तसुद्धा त्याच्या दृष्टीने प्रेशियस आहे, मौल्यवान आहे. त्यांचं मीन्स द ब्लड ऑफ द ब्लॅक पीपल. लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट चॅप्टर. So the time and setting of the novel is chilly February day and the state is Kentucky. Kentucky was a southern state where slavery was allowed. So the novel starts in a chilly February day. फेब्रुवारीतला एक थंडीचा दिवस आहे आणि अशा एका दिवशी फेब्रुवारीतल्या ही नॉवल स्टार्ट होते. मिस्टर शेल्बी अँड हॅले talk about Mr. Shelby's death over a drink. So you see the two characters in the novel in the first chapter. Mr. Shelby is the plantation owner and Hale is a slave trader.
तर दोघंही गप्पा मारतात अँड दे आर हॅव्हिंग अ ड्रिंक, दे आर ड्रिंकिंग अल्कोहोल अँड दे आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर शेल्बीज डेट्स. मिस्टर शेल्बीच्या कर्जांबद्दल इथं चर्चा चाललेली आहे. अँड हॅले सेज दॅट मिस्टर शेल्बी ओज अ लॉट ऑफ मनी टू हिम. आणि हे कर्ज आता कसं भागवायचं, तर मिस्टर शेल्बी डझंट हॅव एनी ऑप्शन. सो ही सेज दॅट look, I will sell some of my slaves to you and you are a slave trader, so you can buy the slaves and अशा प्रकारे ही कर्ज मला भागवता येतील. सो ही इज मिस्टर शेल्बी वॉन्ट्स टू सेल सम ऑफ हिज स्लेव्स. आणि हे करताना मिस्टर शेल्बी आपला सगळ्यात ट्रस्टेड स्लेव्ह विकतात. सो अंकल टॉम इज सोल्ड अँड ही नरेट्स अंकल टॉम्स क्वालिटीज टू हॅले. तर मिस्टर शेल्बी अत्यंत दुःखी मनाने टॉमची विक्री करतात आणि हॅलेला सांगतात की माझा सगळ्यात ट्रस्टेड सर्वंट, माझा सगळ्यात बेस्ट स्लेव्ह मी तुला देत आहे. अँड ही सेज दॅट ही टेल्स द क्वालिटीज ऑफ अंकल टॉम. He says that Uncle Tom is non-alcoholic, he works very hard, he is very trusted, he looks after the plantation very well, he can keep the accounts. तर असे वेगवेगळे कौशल्य अंकल टॉमकडे आहेत आणि मिस्टर शेल्बी त्यांचं भरभरून कौतुक करतात. नाव हॅले वॉन्ट्स जिम क्रो ऑर हॅरी अँड हिज मदर एलिझा. आता हॅलेला अंकल टॉम मिळालेला आहे आणि हॅले खुश आहे, पण हॅलेचा डोळा कोणावर आहे, तर जिम क्रो म्हणजे हॅरी, एलिझाचा जो मुलगा आहे छोटा, तर त्याच्यावर हॅलेचा डोळा आहे. आणि हॅलेला जिम क्रोला सुद्धा म्हणजे हॅरीला सुद्धा विकत घ्यायचं आहे आणि त्याच्या आईला सुद्धा विकत घ्यायचं आहे. आता या दोघांचं बोलणं एलिझा ओव्हर हिअर्स द डिस्कशन. एलिझाच्या कानावर पडतं. एलिझा त्या घरामध्ये सर्वंट म्हणून काम करते आणि तिला सहज या दोघांचं बोलणं तिच्या कानावर येतं आणि तिला लक्षात येतं की अंकल टॉम इज सोल्ड, हर सन हॅरी अँड शी हरसेल्फ इज ऑल्सो सोल्ड बाय हर मास्टर मिस्टर शेल्बी. अँड in this chapter you see the idea of southern gentleman. He is generous, kind and good. तर या चॅप्टरमध्ये आपल्याला सदर्न जंटलमनचं दर्शन घडतं मिस्टर शेल्बींच्या रूपात. मिस्टर शेल्बी हे कसे दाखवलेले आहेत, ही इज व्हेरी जनरस, काइंड अँड गुड अँड दॅट इज ट्रू. बट मिस्टर शेल्बी इज इनकॉम्पिटंट. मिस्टर शेल्बी कसे आहेत, अकार्यक्षम आहेत. आपल्या प्रॉपर्टीकडं नीट लक्ष देणं त्यांना जमत नाही. आपल्या गुलामांची देखभाल करणं, त्यांच्याकडे लक्ष देणं, त्यांचं हित कशात आहे हे पाहणं. सो ही डझंट पे अटेन्शन टू हिज प्लांटेशन, नायदर डज ही पे अटेन्शन टू हिज स्लीव्स. फक्त मनाने चांगले आहेत, सगळ्यांबद्दल मनात दया आहे, पण काम करण्याची इच्छा नाही, कष्ट करण्याची उमेद नाही. असे हे मिस्टर शेल्बी आपल्याला दिसतात. सो मिस्टर शेल्बी इज जस्ट अन एक्झाम्पल. मोस्ट ऑफ द landowners, southern landowners were like this. They had huge acres of land, but they were incompetent. Then you will find superiority complex in the characters. Some characters feel themselves superior than the black people. For example, हा जिम जो आहे, जिम क्रो किंवा हॅरी, या कॅरेक्टरला किंवा या छोट्या मुलाला विकत घ्यायचं आहे हॅलेनना. हॅलेला त्याला का विकत घ्यायचं आहे, बिकॉज ही फील्स दॅट हॅरी लुक्स लाईक अ मंकी अँड ही कॅन डान्स व्हेरी वेल. सो ही वॉन्ट्स टू बाय हॅरी जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट अँड ही इज अ स्मॉल बॉय, सो ही विल नॉट कॉस्ट मच. तो छोटा मुलगा असल्यामुळे त्याची किंमत ही जास्त नसेल, म्हणून त्याला हॅरीला विकत घ्यायचं आहे. शेल्बी बाईज अँड सेल्स स्लेव्स. ही डज नॉट कन्सिडर ब्लॅक पीपल ट्रूली ह्युमन. आता मिस्टर शेल्बींचा अजून एक दुर्गुण किंवा अजून एक वैगुण्य त्यांच्या पर्सनॅलिटीतलं म्हणजे ते काळ्या लोकांना अतिशय वाईट पद्धतीने वागवतात. म्हणजे अंकल टॉम चांगले आहेत त्यांना माहिती आहे, अंकल टॉम खूप हेल्पफुल आहेत हेही त्यांना माहिती आहे, बट ही डझंट कन्सिडर ब्लॅक पीपल ॲज ट्रूली ह्युमन बिईंग्स.
देन प्लेझंट कपल बट नीड स्लेव्स. हे कपल कसं आहे, खूप प्लेझंट आहे, खूप चांगले आहेत हे लोक. कोण? मिस्टर अँड मिसेस शेल्बी. बट दे नीड स्लेव्स. ते स्लेव्हरीचं काय करतात? स्लेव्हरीचं समर्थन करतात. स्लेव्हरी ही असलीच पाहिजे. ही स्लेव्हरी का असली पाहिजे? कारण these black people are not human beings. They are not cultured. They look like apes. So there should be someone. It is the duty of the white man to give education to the black people and to look after them. असा एक सुपिरियरिटी कॉम्प्लेक्स त्यांच्या मनामध्ये आहे आणि म्हणून ते स्लेव्हरीचं समर्थन करतात. खरं तर त्यांचा उद्देश वेगळा आहे. म्हणजे ते स्लेव्हरीचं समर्थन करतात कारण स्लेव्हरीमुळंच ते चांगल्या प्रकारे ऐशारामात जगू शकतात. इफ देर आर नो स्लेव्स they cannot live happily, comfortably. Then Halley is a real villain in the chapter, in the novel, and he is described satirically. That is, वरवर हॅलीची स्तुती केलेली आहे असं दाखवलं जातं आहे नॉव्हेलमध्ये. पण हॅली किती विकेड आहे, नाही त्याचा बिझनेस किती वाईट आहे, हे या कादंबरीतून आपल्याला दिसतं. ही गिव्ज इयर रिंग्स ऑर गाऊन टू विमेन फॉर देअर लॉस. म्हणजे हॅली काय करतो बघा, एखाद्या स्त्रीकडून तिचं मूल विकत घेतो आणि तिचा जो लॉस झालेला आहे ना, त्या बदल्यात तो त्या स्त्रीला काय देतो? इयर रिंग्स देतो किंवा गाऊन देतो आणि त्या स्त्रीचं सांत्वन करण्याचा प्रयत्न करतो. सो वरकरणी तो काय दाखवतो? ही इज व्हेरी काइंड अँड जेंटल अँड देअर फोर ही फील्स व्हेरी सॅड व्हेन अ चाइल्ड इज टॉर्न अवे फ्रॉम his or her mother and he gives earrings or gowns to the mothers. आता खरं तर किती आयरॉनिकल आहे की कुठल्याही आईला किंवा कोणतीही आई दागिन्यांच्या बदल्यात किंवा कपड्यांच्या बदल्यात आपल्या मुलाला विकणार नाही. पण हॅलेला हे लक्षात येत नाही. सो फॉर हॅले इयर रिंग्स अँड गाऊन्स अँड चिल्ड्रेन आर वन थिंग. इयर रिंग्स, गाऊन किंवा अशा ज्या काही मटेरियलिस्टिक गोष्टी आहेत, त्याचप्रमाणे माणूससुद्धा किंवा काळी लोकंसुद्धा त्याच्यासाठी एक मटेरियलिस्टिक गोष्ट आहे, वस्तू आहे. सो दिस इज हाऊ ही लुक्स ॲट द ब्लॅक पीपल. हॅली कन्सिडर्स हिमसेल्फ ए ह्युमॅनिटेरियन स्लेव्ह ट्रेडर. आपण खूप मानवतावादी स्लेव्ह ट्रेडर आहोत, आपण खूप दयाळू आहोत, असा आविर्भाव तो या चॅप्टरमध्ये आपल्याला दाखवतो की मला या काळ्या लोकांबद्दल दया आहे. दीज क्रिटर्स आरंट लाईक व्हाईट फोक्स. क्रिएचर्स. तो काय म्हणतो? हे क्रिएचर्स पांढऱ्या गोऱ्या लोकांसारखे नाही आहेत. कन्सिडर्स हिमसेल्फ अन एक्सपर्ट इन डुईंग द ह्युमेन थिंग. त्याला ह्युमेन थिंग कशा करायच्या याचं चांगलं ज्ञान आहे असं तो म्हणतो. म्हणजे कोणालाही न दुखावता, कोणालाही त्रास न देता स्लेव्हची खरेदी विक्री कशी करायची हे त्याला चांगलं माहिती असं त्याला वाटतं. आता खरं तर हे आयरॉनिकल आहे. हे जर त्याला माहिती असतं तर त्यांनी हा व्यवसायच केला नसता. बाईंग अँड सेलिंग स्लेव्स इज रिअली इनह्युमन बट ही डझंट कन्सिडर दिस. देन आता आपण 2-2, 3-3 चॅप्टर्स एकत्र बघूया म्हणजे तुम्हाला ते लक्षात येतील. Eliza, an unusually beautiful and gracious quadroon, black mother and white father, is married to George. We have seen this. एलिझा नावाची यातली एक जी स्त्री आहे, हॅरीची आई, ती क्वाड्रून आहे. शी इज ब्युटिफुल अँड शी इज मॅरिड टू जॉर्ज. जॉर्ज इज सो क्लेवर दॅट ही हॅज इन्व्हेंटेड अ मशीन वर्किंग अंडर अ हार्श मास्टर. आता जॉर्ज हा दुसऱ्या प्लांटेशन ओनरकडे राहतोय. मिस्टर शेल्बींच्या प्लांटेशनपासून ते जवळच आहे आणि त्यांनी काय केलं आहे, एक शेतीच्या कामासाठी मशीनची निर्मिती केली आहे, तयार केलेलं आहे. पण त्याचा मास्टर कसा आहे? व्हेरी हार्श मास्टर. सो जॉर्ज मास्टर इज नॉट काइंड अँड जनरस लाईक मिस्टर शेल्बी. ही डझंट लाईक जॉर्ज ॲट ऑल. ही बीट्स हिम अँड टॉर्चर्स हिम अ लॉट. दे फेल इन लव्ह विथ ईच अदर अँड गॉट मॅरिड. द मास्टर हॅज ड्राउंड हिज डॉग, wants George to marry Mina, another black slave. George can take no more and he decides to run away. तर जॉर्जचा मास्टर हा इतका वाईट आहे की जॉर्ज हुशार आहे, जॉर्ज सगळी कामं नीटनेटकेपणाने करतो, याचा राग त्याला येतोय
आणि जॉर्जवर सूड उगवण्यासाठी जॉर्जचा एक डॉग आहे, तो त्या डॉगला काय करतो, पाण्यात बुडवून ठार मारतो. सो यू कॅन सी हाऊ these masters were envious, how the white people were envious. आणि अशा गोऱ्या लोकांना तुम्ही सुसंस्कृत म्हणाल का, हा खरं इथं प्रश्न आहे. आणि या मास्टरला काय करायचं आहे, त्याच प्लांटेशनवर एक मीना नावाची काळी मुलगी आहे किंवा ब्लॅक स्लेव आहे, त्या मुलीबरोबर जॉर्जचं लग्न त्याला लावून द्यायचं आहे. त्याच्यामागे त्याचा स्वार्थ आहे, बिकॉज ही हॅज अ रिलेशनशिप विथ मीना. सो ही वॉन्ट्स जॉर्ज टू मॅरी मीना, बट जॉर्ज सेज नो, आय वोंट, आय एम ऑलरेडी मॅरिड अँड आय वोंट मॅरी द गर्ल यू हॅव चोजन. अँड त्याला आता लक्षात येतं की प्रॉब्लेम्स हॅव बिकम वर्स अँड ही डिसाइड्स टू रन अवे. He justifies his action by saying, I am a man as much as he is. I know more about business than he does. I am a better manager than he is. I can read better than he can. And what right has he to make a dray horse of me? हे हा डायलॉग जॉर्जचा आहे. तर जॉर्ज उद्विग्न मनावस्थेत आपल्या पत्नीला म्हणजेच एलिझाला सांगतो की काय अधिकार आहे या माणसाचा माझ्यावर, या माणसाच्या हाताखाली मी का काम करावं, तो जसा माणूस आहे तसा मीही माणूस आहे, मला त्याच्यापेक्षा चांगल्या प्रकारे बिझनेस करता येतो, मला चांगल्या प्रकारे प्लांटेशन मॅनेज करता येतं, आय कॅन रीड बेटर दॅन माय मास्टर, आय कॅन कीप अकाउंट बेटर दॅन माय मास्टर. सो in if I compare myself with my master, I feel that I am much superior to him. The only thing is the color of the skin. I am just dark colored and hence I am his slave. तर तो म्हणतोय की मला घोड्यासारखं किंवा एखाद्या प्राण्यासारखं तो कसा काय वागवू शकतो, तो म्हणजे त्याचा मास्टर. सो यू कॅन सी दॅट George is frustrated and wants to escape from his master. Okay, I think we should stop here. चॅप्टर 4 to 6 मी नेक्स्ट लेक्चरमध्ये घेईन, किंवा आजच एक छोटं एक चॅप्टर 4 to 6 वरती मी एक छोटा व्हिडिओ करेन आणि तो तुम्हाला पाठवेन. यू कॅन जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड अँड यू कॅन अंडरस्टँड द ॲक्शन इन these 2 chapters. You can take screenshots. हे चॅप्टर्स आपण नंतर पाहूया. So let us stop here and I shall send you my next lecture to you on YouTube. Thank you.